Good morning girls, this is B. Sirisha working as lecturer in Sir C.R. Reddy College for Women Eluru. Today we will deal biotechnology second semester paper. The paper is microbiology, cell and molecular biology, unit 2. The topic is general characters of mycoplasma. General characters of mycoplasma. Mycoplasma are microscopic prokaryotic non-motile gram-negative organisms, non-spore forming and pleomorphic filterable organisms. These are the microscopic organisms. They are the structure of the mycoplasmas are very minute structure. They are under the seen under the only microscope. ఓన్లీ మైక్రోస్కోప్లో మాత్రమే ఇవి చూడగలం అనమాట. వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ ద మైక్రోస్కోపిక్ ఆర్గనిజమ్స్. ప్రొకారియోటిక్, ద సెల్ నేచర్ ఇస్ ద ప్రొకారియోటిక్ నేచర్. దట్స్ వై దీస్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ ప్రొకారియోట్స్. Non-motile organisms, they do not move from one place to another place. That's why these organisms are non-motile organisms and gram-negative, non-spore forming. They do not form any spores in the reproduction. Pleomorphic, they can change their shape and structure. So that's why these are also called as the pleomorphic organisms and filterable organisms. These organisms are easily filterable. The kingdom of the classification of mycoplasmas are the kingdom bacteria, division firmicutes, class mollicutes, order mycoplasmatales, family mycoplasmataceae. History. Mycoplasmas are the smallest independently replicating prokaryotes capable of autonomous growth and reproduction. మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి చాలా స్మాలెస్ట్ ఆర్గనిజమ్స్ అని చెప్పుకున్నాము. సో దట్స్ వై దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్లీ రెప్లికేటింగ్. అవి ఓన్గా ఇండిపెండెంట్గా రెప్లికేట్ అయిపోతాయి అనమాట. ఇటువంటి స్పోర్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వు. ద గ్రోత్ అండ్ రిప్రొడక్షన్ ఆర్ అటానమస్. మైకోప్లాస్మాస్ వర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లూరోనిమోనియా లైక్ ఆర్గనిజమ్స్ because they were first isolated from cattle with a disease called bovine pleuropneumonia. ఈ మైకోప్లాస్మాస్ని ప్లూరోనిమోనియా లైక్ ఆర్గనిజమ్స్ PPLO అని లేదా MLO మైకోప్లాస్మా లైక్ ఆర్గనిజమ్స్ అని చెప్తారు. వై దీస్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ PPLO అంటే ఫస్ట్ ఈ ప్లూరోనిమోనియా అనేటువంటి డిసీజ్ క్యాటిల్లో, బోవైన్ మీన్స్ క్యాటిల్లో ఈ ప్లూరోనిమోనియా అనే డిసీజ్ వచ్చింది. దాని నుంచి ఆ క్యాటిల్ నుంచి కొన్ని సెల్స్ని ఐసోలేట్ చేసి కల్చర్ చేశారు. సో అప్పుడు ఈ డిసీజ్ ద్వారా మైకోప్లాస్మా సెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేశారు. కాబట్టి దీస్ మైకోప్లాస్మాస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as the PPLO organisms. These organisms was first observed by Louis Pasteur in cattle. ఫస్ట్ ఈ ఆర్గనిజమ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసింది లూయిస్ పాస్టర్ అండ్ ఫస్ట్ ఐసోలేట్ చేసి కల్చర్ చేసింది నొకాట్ రాక్స్ అనే సైంటిస్ట్ ఇన్ 1898. They were first isolated and cultured in cell-free medium by Knockout and Rocks in 1898, and the first binomial name of these organisms are Astrococcus mycoides was given by Borel et al. 1910. ఇది ఫస్ట్ ఈ మైకోప్లాస్మాస్కి నేమ్ వచ్చేసి Astrococcus mycoides అనే నేమ్ ఇచ్చారనమాట. ఎవరిచ్చారంటే బోరెల్ ఎట్ ఆల్ అనే సైంటిస్ట్ 1910లో ఈ నేమ్ అనేది ఇచ్చారు. ప్రెసెంట్ ఉన్నటువంటి నేమ్ మైకోప్లాస్మాస్ అనే నేమ్ ఇచ్చిన వారు నోవాక్ అనే సైంటిస్ట్ 1910లో ఈ నేమ్ మైకోప్లాస్మాస్ అనేటువంటి నేమ్ని ఇచ్చారనమాట. హ్యాబిటేట్. Mycoplasmas are found in diverse places: soil, sewage, insects, animals, humans, etc. మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి ఎక్కడైనా కనిపిస్తాయి అన్నమాట. డైవర్స్ ప్లేసెస్, సాయిల్లో ఉంటాయి, సీవేజ్లో ఉంటాయి, ఇన్సెక్ట్స్, యానిమల్స్, హ్యూమన్స్ మీద పారాసైట్స్గా ఉంటాయి. They will live as saprophytes and many of these are parasites to human, animals and plants. ఎక్కువగా ఈ మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి సాప్రోఫైట్స్గాను ఉంటాయి, పారాసైట్స్గాను ఉంటాయి. సాప్రోఫైట్స్ మీన్స్ దే లివ్ ఆన్ డెత్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్, and parasites to human, they depend on other organisms for the food or for the shelter. These are that organisms are called as the parasitic organisms. So mycoplasma are also parasites to human, animals and plants. Humans మీద, animals మీద, plants మీద parasites గా ఉంటాయి. They causes diseases. ఇవి కొన్ని harmful diseases ని కాజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. Pathogens to humans, animals, plants. Morphology. Mycoplasma are pleomorphic and varies in shape from spherical to pear shape to branched or helical filaments. So mycoplasmas are pleomorphic. They can change their shape and structure. సో ఇవేంటంటే ఫస్ట్ స్పెరికల్ నుంచి పియర్ షేప్ రౌండ్గా ఉండి తర్వాత ఒక బలూన్ షేప్లోకి చేంజ్ అవుతాయి అన్నమాట. బ్రాంచ్డ్గా ఉంటాయి లేదా హెలికల్ ఫిలమెంట్స్ని కలిగి ఉంటాయి. దే ఆర్ ద స్మాలెస్ట్ బ్యాక్టీరియా మెజరింగ్ అబౌట్ 0.3 to 0.8 nm in diameter. ఇవి చాలా స్మాలెస్ట్ బ్యాక్టీరియా అని చెప్పుకున్నాము. వీటి యొక్క డయామీటర్ వచ్చేసి 0.3 నుంచి 0.8 వరకు ఉంటుందన్నమాట. నేచర్ ఆఫ్ ద సెల్. సో దీస్ ఆర్ ద prokaryotic cells. The nature of the cell is prokaryotic nature. Cell structure. The unique property of mycoplasma is that they lack cell wall, therefore are known as the wall-less bacteria. So mycoplasmasలో ఈ సెల్ వాల్ అనేది టోటల్గా యాబ్సెంట్ కాబట్టి వీటిని వాల్లెస్ బ్యాక్టీరియా అని కూడా పిలుస్తారనమాట.
Mycoplasma cannot synthesize peptidoglycan precursors, therefore they are resistant to penicillin but are susceptible to lysis by osmotic shock and detergent treatment. Mycoplasmas cannot synthesize peptidoglycan precursors గా ఇవి ఉండవు, కానీ ఇవి ఏంటంటే పెన్సిలిన్కి రెసిస్టెంట్గా ఉంటాయన్నమాట. సో ఇవి ఎప్పుడు లైసిస్ దాని యొక్క సెల్ వాల్ అనేది ఎప్పుడు బ్రేక్ అవుతుందంటే ఆస్మాటిక్ షాక్ వల్ల కానీ డిటర్జెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క అది బ్రేక్ అవుతుంది అనమాట. మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి బ్రేక్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ది సెల్ ఈ సరౌండెడ్ బై ట్రైలేయర్డ్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ కంటెంట్ కొలెస్ట్రాల్. వీటి యొక్క సెల్ చుట్టూరు 3 లేయర్డ్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ మెంబ్రెయిన్లో కొలెస్ట్రాల్ అనేటువంటిది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ కొలెస్ట్రాల్ ప్రెసెంట్ అని చెప్పాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద మైకోప్లాస్మా, యూనిక్ ప్రాపర్టీ అనేది అనమాట. ఈ కొలెస్ట్రాల్ అనేది 3 వాల్ లేయర్డ్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది, దాంట్లో కొలెస్ట్రాల్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద మైకోప్లాస్మా. Due to this, mycoplasma are osmotically more stable than eubacterial protoplast. అయితే ఈ మైకోప్లాస్మా అనేది ఆస్మాటికల్లీ స్టేబుల్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద యూబ్యాక్టీరియల్ ప్రోటోప్లాస్ట్. యూబ్యాక్టీరియల్ ప్రోటోప్లాస్ట్లో కంపేర్ చేసినట్లయితే మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి మోర్ స్టేబుల్, ఆస్మాటికల్లీ మోర్ స్టేబుల్. Cytoplasm contains numerous 70S ribosomes, soluble RNA, proteins. వీటిల్లో 70S ribosomes ఉంటాయి, soluble RNA ఉంటుంది, ప్రోటీన్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. కానీ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ ఆర్గనెల్స్ అనేవి absent. This is the mycoplasma cell structure: trilayered membrane, lipoprotein membrane, soluble protein, ribosomes, 70S ribosomes, DNA is the very naked DNA, small amount of DNA, genetic material is present, and this is the soluble RNA. Genetic material. Mycoplasmas are of special evolutionary interest because of their extremely simple cell structure and small genome. The genome is 0.5820 megabase pairs. మైకోప్లాస్మస్ అనేవి వెరీ స్పెషల్ ఇవల్యూషనరీ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంది. అండ్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి జీనోమ్ అనేది చాలా వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ జీనోమ్ అనేది ఉంటుంది. దీని యొక్క మెగా బేస్ పేర్స్ వచ్చేసి 0.58 నుంచి 0 మెగా బేస్ పేర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. దే కంటెన్ లెస్ డిఎన్ఏ, అంటే డబుల్ స్టాండర్డ్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ అనేది చాలా తక్కువ అమౌంట్లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. దాన్ అదర్ ప్రొకారియాట్స్తో కంపేర్ చేసినట్లయితే, వేరే ప్రొకారియాట్స్తో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఈ మైకోప్లాస్మాస్లో వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. ద మోల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ Z+ అంటే గ్వానైన్ C కంటెంట్ అనేది డిఎన్ఏ రేంజ్ ఫ్రమ్ 23 to 40 వరకు ఉంటుందన్నమాట. Mode of nutrition. Members are chemoorganotrophs and utilize carbohydrates, glucose and arginine as source of energy. ఈ మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి వేరే ఆర్గనిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ద హెటరోట్రాఫిక్ ఆర్గనిజమ్స్. కానీ వీటి యొక్క న్యూట్రిషన్కి కీమో ఆటోట్రాఫ్స్ అంటున్నాం. కీమో ఆటోట్రాఫ్స్ మీన్స్ దే కెన్ synthesize the food material from the chemical reaction ద్వారా ఇవి న్యూట్రిషన్ని అబ్టైన్ చేసుకుంటాయి. కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ as the chemoorganotrophs and utilize carbohydrates, arginine, source of energy కింద ఈ arginine కార్బోహైడ్రేట్స్ని యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. Few members produce ATP by EMP pathway and lactic acid fermentation. కొన్ని మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి ఏటీపీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈఎంపీ పాత్వే వల్ల. అంటే ఈఎంపీ మీన్స్ ఎండ్ అండ్ మేయర్హాఫ్ పాత్వే అండ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫర్మెంటేషన్ కూడా జరుగుతుంది. అదర్ మెటబలైజ్ ఆర్జినైన్ ఆర్ యూరియా టు జనరేట్ ఏటీపీ జనరేషన్కి ఇంకా మెటబలైజ్ ఆర్జినైన్ అనేది మెటబలైజ్ అవుతుంది, యూరియా అండ్ ఆర్జినైన్. కల్చర్ క్యారెక్టర్స్. మైకోప్లాస్మాస్ ఆర్ న్యూట్రిషనలీ fastidious, required sterols for growth and grow on enriched media containing 30% shock acidic fluid or 20% horse or human serum. మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి కల్చర్ చేయడానికి ఒక కల్చర్ మీడియం, ఫ్రీ మీడియం అనేది కావాలన్నమాట. ఆ కల్చర్ ఇవి చాలా స్లోగా గ్రో అవుతాయి, ఫాస్టిడియస్. ఈ కల్చర్ మీడియంలో కావాల్సినటువంటి ఏంటంటే స్టిరాల్స్ అనేవి కావాలి. అండ్ గ్రో ఆన్ ఎన్రిచ్డ్ మీడియా కంటైనింగ్ 30% షాక్ ఎస్టిక్ ఫ్లూయిడ్ కావాలి. అండ్ హార్స్ అండ్ హ్యూమన్ సీరం అనేది కావాలన్నమాట. 20% ఆఫ్ ద హార్స్ అండ్ హ్యూమన్ సీరం అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉండాలి. సో దట్స్ వై ద సెల్ ఫ్రీ మీడియా అనేది రిచ్ కంటెంట్ అనేది, ఈ మైకోప్లాస్మాస్ గ్రో అవ్వాలి అంటే రిచ్ మీడియా అనేది అవసరమై ఉంటుంది. సీరం ప్రొవైడ్స్ కొలెస్ట్రాల్, సాచురేటెడ్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫర్ మెంబ్రెయిన్ సింథసిస్. ఈ సీరం హార్స్ ఆర్ హ్యూమన్ సీరంలో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది అండ్ సాచురేటెడ్, అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. సో దానివల్ల ఏంటంటే మెంబ్రెయిన్ సింథసిస్ అనేది ఈజీగా జరుగుతుంది అనమాట. డ్యూ టు స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ genome, mycoplasmas have limited biosynthetic abilities, or so consequently a rich growth medium is required for their cultivation.
సో మైకోప్లాస్మాస్ అనే వాటిలో ఉన్నటువంటి జీనోమ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ చాలా స్మాల్ అమౌంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి బయోసింథటిక్ ఎబిలిటీస్ అనేవి లిమిటెడ్గా ఉంటాయి. సో దట్స్ వై గ్రోత్ మీడియం అనేది కొంచెం రిచ్ మీడియం అనేది ఉండడం ద్వారా కల్టివేషన్ అనేది కొంచెం ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అనమాట. ఇవి కల్చర్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి టెంపరేచర్ 35 to 37 degrees అనేది ఉండాలి. గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ మైకోప్లాస్మా ఇస్ వెరీ ర్యాపిడ్ అండ్ హ్యాస్ జనరేషన్ టైమ్ 1 to 3 hours. 1 to 3 hours మనకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆన్ ద గ్రోత్ మీడియం మైకోప్లాస్మాస్ ఆర్ ఫార్మ్ టిపికల్లీ టైనీ కాలనీస్ విత్ ఫ్రైడ్ ఎగ్ అపియరెన్స్ ఇన్ 7 to 12 days. ఈ మైకోప్లాస్మాస్ అన్నీ కూడా గ్రో అయిన తర్వాత 7 to 12 days టైంలో మనకి ఒక కాలనీస్ కింద అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట. ఈ కాలనీస్ అనేవి మనం 7 to 12 daysలో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక ఫ్రైడ్ ఎగ్ అపియరెన్స్లా కనిపిస్తాయి. Reproduction. Mycoplasmas are mostly reproduced by binary fission. సో మైకోప్లాస్మాస్ అన్నీ కూడా బైనరీ ఫిషన్ ద్వారా రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుపుకుంటాయి. లోకోమోషన్ మోస్ట్లీ నాన్ మోటైల్ బట్ ఫ్యూ ఎగ్జిబిట్ గ్లైండింగ్ మూమెంట్. మ్యాక్సిమం నెంబర్ వచ్చేసి నాన్ మోటైల్, దే డు నాట్ మూవ్. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ మైకోప్లాస్మాస్ ఆర్ గ్లైండింగ్ మోటిలిటీ, స్మాల్ మూమెంట్ని కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సెన్సిటివిటీ. మైకోప్లాస్మాస్ ఆర్ రెసిస్టెంట్ టు పెన్సిలిన్ అండ్ టు అదర్ సెల్ వాల్ సింథసిస్ ఇన్హిబిటింగ్ యాంటీబయాటిక్స్. ఇవి పెన్సిలిన్కి రెసిస్టెంట్గా ఉంటాయి. సెల్ వాల్ సింథసిస్ ఇన్హిబిట్ యాంటీబయోటిక్స్. అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ అనేది సెల్ వాల్ సింథసిస్ అనేది జరగదు. దే ఆర్ సెన్సిటివ్ టు ఆస్మాటిక్ షాక్, డిటర్జెంట్స్, ఆల్కహాల్స్ అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ లైక్ టెట్రాసైక్లిన్స్, క్లోరంఫెనకాల్ ఎక్సెట్రా. ఇవి వేటికి సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి అంటే ఇంకా ఆస్మాటిక్ షాక్, డిటర్జెంట్స్కి, ఆల్కహాల్స్కి, యాంటీబయాటిక్స్ అంటే టెట్రాసైక్లిన్స్, క్లోరంఫెనకాల్ ఇలాంటివన్నిటికీ కూడా ఇవి సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. Pathogenic significance. Pathogenic species of mycoplasma are sometimes referred to as membrane parasites. Pathogenic means that causes diseases. ఇవి డిసీజ్ని కాజ్ చేస్తాయి. ఎలా అంటే సమ్ టైమ్స్ రిఫర్ టు యాజ్ మెంబ్రెయిన్ పారాసైట్స్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకని అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఎక్కువగా మెంబ్రెయిన్స్ మీద ఇవి డిసీజ్ని కాజ్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని మెంబ్రెయిన్ పారాసైట్స్గా చెప్తారనమాట. బికాస్ దే ఫార్మ్ ఇంటిమేట్ అసోసియేషన్ విత్ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్, లైక్ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్లో కానీ, రెస్పిరేటరీ ట్రాక్స్లో కానీ, యూరినోజెనిటల్ ట్రాక్స్లో, వీటన్నిటిలోనూ ఇవి డిసీజ్ని కాజ్ చేస్తాయి అనమాట. ఇంకా ఈ రెస్పిరేటరీ అండ్ యూరినోజెనిటల్ ట్రాక్ డిసీజెస్ అనేవి కాజ్ చేస్తాయి. మైకోప్లాస్మా కాజ్ సెవరల్ మేజర్ డిసీజెస్ ఇన్ యానిమల్స్. మేజర్గా వచ్చేసి మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి యానిమల్స్లో డిసీజెస్ని ఎక్కువగా కాజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. Laboratory diagnosis can be made either by isolation of organism or by serological test. Isolation అంటే పర్టికులర్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో కానీ, ప్లాంట్స్లో కానీ, యానిమల్స్లో కానీ ఒక డిసీజ్ వచ్చిందంటే ఆ పర్టికులర్ సెల్ నుంచి వీటిని ఐసోలేట్ చేసి ఒక కల్చర్ మీడియా ప్రిపేర్ చేసి దాంట్లో సెల్ గ్రోత్ అనేది చేస్తారు. అలాగా డయాగ్నోసిస్ చేయొచ్చు. లేదా సమ్ టెస్ట్ సెరలాజికల్ టెస్టులు చేయడం ద్వారా కూడా ఈ డయాగ్నోసిస్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట. ఆ సెరలాజికల్ టెస్ట్లు ఎలా చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఐసోలేట్ చేస్తారు. ఐసోలేషన్ మీన్స్ సెపరేషన్. ద కాజేటివ్ ఏజెంట్ క్యాన్ బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ థ్రోట్ స్వాబ్. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారంటే ఎక్కడైతే డిసీజ్ వచ్చిందో ఆ ఏరియా నుంచి సెల్ని ఐసోలేట్ చేస్తారంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థ్రోట్ స్వాబ్, రెస్పిరేటరీ సెరేషన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఎగ్జాడేట్, యురెథ్రల్ సెక్రీషన్స్ కానీ వీటన్నిటి నుంచి కూడా ఐసోలేట్ చేసి కల్చర్ ఒక స్పెషల్ మీడియం తీసుకొని కల్చర్ చేస్తారు. Serology. The rise of specific antibodies to Mycoplasma pneumoniae can be detected either by complement fixation, immunofluorescence or by passive hemagglutinin test by using specific mycoplasmal antigens. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ టెస్టులు చేయడం ద్వారా మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. వాటి యొక్క రేట్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. Treatment. Tetracycline and erythromycin are effective drugs used in treatment of various mycoplasmal infections. ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినట్లయితే టెట్రాసైక్లిన్ ఒకటి, ఎరిథ్రోమైసిన్ అనే ఈ 2 types ఆఫ్ డ్రగ్స్ వచ్చేసి చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఈ డిసీజ్ మీద వర్క్ చేస్తాయన్నమాట. థ్యాంక్ యూ.